کیا ہوگا اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ٹویوٹا نے وہی کیا جو کوئی دوسری کار کمپنی نہیں کر سکتی؟ انہوں نے اگلی نسل کی ایلومینیم آئن بیٹری کا انکشاف کیا ہے جو 1000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے اور صرف 5 منٹ میں مکمل چارج ہو سکتی ہے۔ اسے ڈوبنے دو، مزید کوئی بے چینی نہیں، چارجنگ اسٹیشنوں پر مزید انتظار کے گھنٹے نہیں، مزید کوئی بہانہ نہیں۔ ٹوکیو میں ایک حیرت انگیز پریس تقریب میں ٹویوٹا نے ایک ایسا بم گرایا جس نے پوری ای وی انڈسٹری کو دنگ کر دیا۔ ٹیسلا، جی ایم اور بی وائی ڈی کے سی ای او مبینہ طور پر کمرے میں تھے اور ان کے چہروں پر نظر بے زبان، کیونکہ یہ صرف ایک قدم آگے نہیں ہے، یہ ایک چھلانگ ہے جو لیتھیم آئن کو مکمل طور پر ایک طرف کر سکتی ہے۔ یہ فائر پروف، ہلکا، غیر زہریلا ہے اور نایاب زمینوں پر انحصار نہیں کرتا ہے۔ یہ وہ پیش رفت ہے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے، اور یہ اس بار سلیکون ویلی سے نہیں آیا، یہ جاپان سے آیا تھا۔ تو اس سے پہلے کہ یہ ویڈیو اس بات پر غور کرے کہ ٹویوٹا نے اسے کیسے اتارا اور اس کا مطلب ٹیسلا کے لیے، گیس کاروں کے لیے اور شاید خود تیل کے لیے بھی، اس لائک بٹن کو توڑنا یقینی بنائیں، سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو آن کریں۔ یہ صرف الیکٹرک کاروں کی کہانی نہیں ہے، یہ توانائی کی عالمی جنگ کا آغاز ہے، اور آپ اسے ابھی کھولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لیتھیم مستقبل ہے، وہ ٹھوس ریاست آخری سرحد تھی، لیکن ٹویوٹا نے صرف 5 منٹ کے پریس ایونٹ کے ساتھ خاموشی توڑ دی جس نے ای وی کی دنیا کو مکمل افراتفری میں مبتلا کر دیا۔ کوئی ٹیزر نہیں، کوئی لیک نہیں، صرف 1000 میل کی سکرین پر خام چشمی ہے۔ 5 منٹ میں مکمل چارج، 0 لیتھیم، 0 کوبالٹ۔ پہلے لوگوں نے سوچا کہ یہ ایک مذاق ہے، مارکیٹنگ کا سٹنٹ ہے، لیکن جو ٹویوٹا نے دکھایا وہ تصوراتی فن نہیں تھا۔ یہ ایک کام کرنے والا ایلومینیم آئن پروٹوٹائپ تھا جسے تھرڈ پارٹی کی توثیق کی حمایت حاصل تھی۔ چوٹی چارج کرنے کی رفتار 1200 کلو واٹ، سائیکل کی زندگی 10,000 سے زیادہ، مکمل چارجز کے ساتھ 5 سے کم انحطاط، تھرمل استحکام 250 ڈگری تک تجربہ کیا گیا۔ میں ایک بھی ناکامی کے بغیر کہتا ہوں، صنعت کے اندرونی ذرائع نے ہلچل مچا دی۔ یہ ٹیسلا کے 4680 سیلز کے مقابلے میں معمولی بہتری نہیں تھی۔ یہ 4 گنا تیز، ہلکا اور غیر آتش گیر تھا، اسے کوبالٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے سیاسی تناؤ میں دبی ہوئی لیتھیم کانوں پر انحصار نہیں کیا، اس نے آسانی سے صاف، محفوظ اور لامحدود حد تک زیادہ توسیع پذیر کام کیا، اور اس کے پیچھے مواد ایلومینیم نایاب نہیں، زہریلا نہیں، اجارہ داری والے علاقوں میں دفن نہیں ہے۔ ایلومینیم زمین پر تیسرا سب سے زیادہ پرچر عنصر ہے، اور یہ پہلے ہی عالمی سطح پر کان کنی تجارت اور ریسائیکل ہے۔ ٹویوٹا نے صرف ای وی بیٹریوں کو ہی بہتر نہیں کیا بلکہ سپلائی چین کے پورے نقشے کو تباہ کر دیا۔ یہ جھٹکا دینے والا ہے۔ چارج کی صلاحیت کوئی نظریاتی خواب نہیں ہے۔ 2026 کے آخر تک اس کا فیلڈ ٹیسٹ، لیب ٹیسٹ اور بڑے پیمانے پر پیداوار کے لیے تیزی سے ٹریک کیا جا چکا ہے۔ ٹویوٹا کے اندرونی روڈ میپ میں اب کم از کم 8 گاڑیوں کے پلیٹ فارمز میں ایلومینیم آئن شامل ہے، اور نئے پیٹنٹ بتاتے ہیں کہ یہ گھریلو توانائی اور ہوا بازی تک بھی پیمانہ ہو سکتا ہے۔ تو کیا اس کیمسٹری کو اتنا مختلف بناتا ہے؟ لیتھیم کے برعکس، جہاں ہر آئن ایک ہی چارج رکھتا ہے، ایلومینیم آئنوں میں 3 الیکٹران فی آئن ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہی جگہ میں بجلی کے پے لوڈ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ گرافین پر مبنی کیتھوڈ کے ساتھ مل کر یہ آئن کم سے کم مزاحمت کے ساتھ انتہائی تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہیں۔ کوئی زیادہ گرمی نہیں، کوئی بھاگنا نہیں، کولنگ سسٹم بڑے پیمانے پر بفر زون کی ضرورت نہیں ہے، اور جبکہ لیتھیم بیٹریاں تناؤ، گرمی، تیز چارجنگ، گہرے ڈسچارج کے تحت گرتی ہیں، ایلومینیم آئن سیلز کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ٹویوٹا کے پروٹوٹائپس کو منجمد کیا گیا، پھر سپر ہیٹ کیا گیا، کچل دیا گیا، پنکچر کیا گیا، شارٹ سرکٹ ہوا، کچھ نہیں پھٹا، کچھ نہیں ہوا گیس، یہاں تک کہ ایک چنگاری بھی نہیں۔ اس قسم کا استحکام صرف محفوظ نہیں ہے، یہ خلل ڈالنے والا ہے۔ آپ ان بیٹریوں کو سیٹوں کے نیچے، دروازوں کے اندر، فریم میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں، آگ کا خوف نہیں۔ ریگولیٹرز، بیمہ کنندگان اور فلیٹ آپریٹرز کے لیے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ لیکن یہاں موڑ ہے۔ جب عوام چشمی پر حیران رہ گئے، اندرونی لوگ اس بات پر گیبا گئے کہ کیا نہیں کہا گیا۔ ٹویوٹا نے لیتھیم کا ذکر نہیں کیا، ایک بار نہیں، کوئی موازنہ نہیں، کوئی پسماندہ مطابقت نہیں، بس ایک ٹھنڈا، خاموش پیغام ہر کارساز کے لیے جو اب بھی لیتھیم آئن پر شرط لگا رہا ہے، اب پیچھے ہے۔ ٹیسلا، بٹ، جی ایم، یہاں تک کہ سبھی کو پکڑ لیا گیا۔ سپلائی کے معاہدے، کان کنی کے سودے، $بلین کی گیگا فیکٹریاں اچانک خطرے میں۔
क्योंकि ये नई बैटरी एक जैसी प्लेबैक इस्तेमाल नहीं करती। इसे जनूबी अमेरिका से लिथियम निकालने की जरूरत नहीं है। इसे कांगो से कोबाल्ट की जरूरत नहीं है। इसे जोग्राफियाई सियासत की कोई परवाह नहीं है। और रेंज, ये मार्केटिंग की रियाजी नहीं थी। टोयोटा की प्रोटोटाइप सीडान ने कैमरी के मसावी पे लोड को लेकर एक ही चार्ज का इस्तेमाल करते हुए बंद ट्रैक पर 1000 मील का फासला मुकम्मल किया। कोई हाइपरमालिंग नहीं, कोई सटरपिट डाउन टेस्ट कार नहीं, हकीकी दुनिया की ड्राइव, हकीकी बोझ और हकीकी रफ्तार। असरात हैरान कुन हैं। अगर पैमाने पर बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है तो ये मौजूदा ईवी को लागत और कारकर्दगी दोनों में मतरूक कर देगा। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सुकड़ जाएगा, मजीद 30 मिनट इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हाईवे रेस्ट स्टॉप्स गैस की तरह 5 मिनट के पिट स्टॉप बन जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ रफ्तार नहीं है, ये खुद केमिस्ट्री है। एल्यूमीनियम आग से बचने वाला, गैर जहरीला, 96% कारकर्दगी पर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये मुट्ठी भर सप्लायर्स के जखीरा करदा नायाब मदनियात पर इन्हिसार नहीं करता है। यहीं से लिथियम गिरना शुरू होता है। 2 दहाइयों तक ये सिर्फ साफ तवानाई की रीढ़ की हड्डी नहीं थी, ये एक इजारादारी थी। चली से चीन तक कान कुनों प्रोसेसर्स और दलालों के एक सख्त कार्टेल के जेर कंट्रोल। लेकिन अब वो गिरफ्त फिसल रही है। 2020 और 2023 के दरमियान लिथियम की कीमतें न सिर्फ बढ़ीं, वो फट गईं। 400% की बढ़ती हुई तेजी ने गेबाहट को जन्म दिया। जिन्नात ने अरबों मालियत के सप्लाई सौदों को लाक करने के लिए हंगामा किया, ऐसे सौदे जो अब दूध की तरह बूढ़े हो रहे हैं। और टोयोटा, उन्होंने न सिर्फ अफरातफरी को पसपुश्त डाला बल्कि निजाम को खत्म किया। एल्यूमीनियम के साथ उन्होंने एक बहुत नाजुक दस्ती बम से पिन निकाला। और ये नज़ाकत मुआशियात से ज्यादा गहरी होती है। आलमी लिथियम के ज़खायर की अक्सरियत बोलीविया, अर्जेंटाइन और चिली के नमकीन फ्लेटों के नीचे दबी हुई है। इलाके सियासी अफरातफरी का शिकार हैं। कौमियाने एहतजाज, बेमद्दात पर पाबंदी, एक सदारती फरमान और सप्लाई चीन खाक में मिल गया। इसके बाद कोबाल्ट है, जो ज्यादातर लिथियम आयन केमिस्ट्रियों के लिए खामोशी से जरूरी है। दुनिया का 70% से ज्यादा कोबाल्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से आता है, जहां तहकीकाती रिपोर्टें बच्चों की मजदूरी और मुसल्ला मिलिशिया के जेर इंतजाम बारूदी सुरंगों को बेनकाब करती रहती है। ये इनकलाब के पीछे का तारीख राज है और टोयोटा अभी इससे दूर चला गया। एल्यूमीनियम इस खून के धब्बे को नहीं उठाता है। इसकी आलमी सतह पर कान कनी की जाती है, साफ सुथरा तिजारत की जाती है और तकरीबन लामहदूद तौर पर रिसाइकल किया जाता है। टोयोटा का महवर अगले 10 सालों में लिथियम की तलब में 30% कमी कर सकता है। ये पेशिन गोई नहीं है, ये एक माशी तबाही है जिसका इंतजार है। एक जो लिथियम जिन्नात दुआ कर रहे हैं वो पूरी नहीं होती। लेकिन जब लिथियम करीक कर रहा है, तेल गेबा रहा है। जीवाश्म ईंधन की लाबी ने इससे पहले भी बैटरी की हाइप देखी है, लेकिन ऐसा नहीं है। चश्मी के साथ नहीं, जो बारास्त दहन से मुकाबला करते हैं। कई दहाइयों तक रेंज गैस इंजन का आखिरी गढ़ था, लेकिन 1000 मील की बैटरी 5 मिनट का रिचार्ज, ये मुकाबला नहीं है, ये एक मार्शाट है। अंदरूनी दहन वाली गाड़ियां इससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं बना सकती। एल्यूमीनियम आयन टोयोटा कैमरी गैस से चलने वाले लेक्सिस को भी धूल में छोड़ देगी, न सिर्फ रेंज में बल्कि कारकर्दगी, वजन और लागत फी मील में। और ये सिर्फ कारें नहीं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही बदल रहा है। जापान और कैलिफोर्निया में गैस स्टेशन चेन्स मुबैना तौर पर 1 मेगावाट एल्यूमीनियम आयन चार्जिंग डॉक्स पर गौर कर रही हैं, जो काफी खरीदने में लगने वाले वक्त से कम वक्त में गाड़ी को मुकम्मल तौर पर चार्ज करने के काबिल है। कोई धुआं नहीं, आग का कोई खतरा नहीं, सिर्फ खाम बिजली पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फराहम की गई। इस किस्म की मुंतकली तेल को डेंट नहीं करती है, ये हिम्मत करता है। तज्जियाकारों ने अब पेशगोई की है कि अगर एल्यूमीनियम आयन पैमाना हासिल करता है तो 2035 तक आलमी पेट्रोलियम की तलब में 8 मिलियन बैरल यौमिया की कमी वाक़ई हो सकती है। इंजीनियर्स को दोजो और एफएसडी से हटाकर बैटरी केमिस्ट्री पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज की जा रही है। खतरा हकीकी है और ये तेजी से बढ़ रहा है। दरी असना चीन में और बिड एक सप्लाई चीन का कंट्रोल बरकरार रखने के लिए लड़ रहे हैं, जो उनके ख्याल में उनकी मलकियत है। एल्यूमीनियम उन्हें काटता है, ये लिथियम गलबा के साथ बनाए गए लेवरेज को मिटा देता है। उनके एग्जेक्टिव्स हंगामी इजलासों में पेटेंट्स, प्रोटोटाइप्स, ऐसी कोई भी चीज जो टोयोटा की रफ्तार को कम कर सकते हैं,
امریکی توانائی کے محکمے فلیٹ فٹ پکڑے گئے 2010 کی دہائی کے اوائل سے محفوظ شدہ ایلومینیم آئن ریسرچ کو دوبارہ کھول دیا ہے۔ تحقیق نے اسے خاموشی سے لیتھیم کے حق میں رکھا ہوا ہے۔ اب ان دھول-دار بلیو پرنٹس پر مکمل لاک ڈاؤن کے تحت نظر ثانی کی جا رہی ہے اور نئے پیٹنٹ ریکارڈ رفتار سے دائر کیے جا رہے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی ہو سکتا ہے، لیکن ٹیک ریس اب اس بارے میں نہیں ہے کہ پہلے کون وہاں پہنچا، یہ اس کے بارے میں ہے کہ تبدیلی سے کون بچتا ہے۔ اور جاپان میں رد عمل اور بھی زیادہ بتانے والا تھا۔ میڈیا آؤٹ لیٹس نے ٹویوٹا کے اعلان کو آٹو دنیا کا ٹیک پر ہارب قرار دیا، ایک گھات لگا کر حملہ، اتنا درست، اتنا خلل ڈالنے والا، اس نے فوری طور پر اتحاد میں رد و بدل کر دیا۔ وہ کمپنیاں جو کبھی ٹویوٹا کی سست ای وی کو اپنانے پر ہنستی تھیں، اب دوبارہ میز پر آ گئیں، لائسنسنگ کے سودوں کے لیے جھنجھوڑ رہی ہے۔ یہاں تک کہ ایلون مسک جو کبھی بھی دفاع نہیں کرتے تھے، نے انکشاف کے بعد صرف 2 الفاظ ٹویٹ کیے۔ اس کی توقع نہیں تھی۔ کوئی سیاق و سباق نہیں، کوئی بہادری نہیں، صرف خاموشی۔ کیونکہ گہرائی میں وہ جانتا ہے، یہ کوئی پریس ایونٹ نہیں تھا، یہ اعلان جنگ تھا، اور جنگ بند دروازوں کے پیچھے شروع ہو چکی تھی۔ اچانک تبدیلی سے گیبا کر وینچر سرمایہ دار راتوں رات پیچھے ہٹ گئے۔ لوسیڈ اور فسکر کی طرح ایک بار اربوں میں مالیت کے اسٹارٹ اپس نے اپنے طویل فاصلے کے لیتھیم بیٹس کو بخارات بنتے پایا۔ ان کی ٹیکنالوجی اچانک بہت زیادہ انجینئرڈ، زیادہ پیچیدہ اور 2 سال کی تاخیر سے نظر آئی۔ صنعت کا نازک ماحولیاتی نظام ٹوٹ رہا تھا، اور صرف مضبوط ترین لوگ ہی اس نتیجے سے بچ سکیں گے۔ یہاں تک کہ میراثی جنات بھی محفوظ نہیں تھے۔ اور جی ایم ووکس ویگن ہر ایک نے لیتھیم انفراسٹرکچر میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی تھی۔ چلی آسٹریلیا اور چین میں گیگا فیکٹریوں، بیٹری پارٹنرشپس، سپلائی کے سودوں میں اربوں ڈالر ڈالے گئے۔ اب ہر ایگزیکٹو بورڈ روم میں دہرانے پر ایک سوال تھا، کیا ہم نے صرف ٹویوٹا سے مستقبل کھو دیا؟ سرمایہ کار جوابات کا انتظار نہیں کر رہے تھے۔ ٹویوٹا کا ایلومینیم روڈ میپ نکی میں لیک ہونے کے بعد بٹ کا اسٹاک ایک ہی دن میں 6% گر گیا۔ جی ایم کے ای وی ڈویژن نے بیٹری کی حکمت عملی میں ترمیم کا حوالہ دیتے ہوئے 2 مصنوعات کی نقاب کشائی منسوخ کر دی۔ پہلے سے ہی لائسنسنگ کے حقوق کے لیے ٹویوٹا کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے۔ سمجھدار آف ریکارڈ لیکن فوری۔ سب کو معلوم تھا کہ کیا آنے والا ہے۔ کوئی بھی محور کے لیے آخری نہیں ہونا چاہتا تھا، اور ابھی تک ٹویوٹا کے لیے یہ سب سے پہلے آنے والے فائدہ کے بارے میں نہیں تھا، یہ مکمل غلبہ کے بارے میں تھا۔ ان کی 2026 لائن اپ میں اب ایلومینیم سے چلنے والے 8 ماڈلز شامل ہیں، سٹی ہیچ بیک سے لے کر پورے سائز کی تک۔ ہر ایک نے کم وزن، تیز چارجنگ اور رینجز کا وعدہ کیا، جس نے مارکیٹ میں موجود ہر چیز کی تذلیل کی۔ وہ ٹیسلا کو نہیں پکڑ رہے تھے، وہ پورے میدان میں چھلانگ لگا رہے تھے، لیکن یہ چھلانگ ایک موڑ کے ساتھ آئی۔ انفراسٹرکچر، موجودہ ای وی نیٹ ورک اس کے لیے نہیں بنائے گئے تھے۔ سپر چارجر، سی سی ایس اسٹیشنز، منزل کے پلگ، وہ 350 کلو واٹ پر ٹاپ آؤٹ ہوئے۔ یہ تیز تھا لیتھیم کے لیے، لیکن ایلومینیم آئن کے لیے یہ ایک باغ کی نلی کے ذریعے سونامی کو پھونکنے کی کوشش کے مترادف تھا۔ ٹویوٹا کی نئی کیمسٹری نے میگا واٹ لیول تھروپٹ کا مطالبہ کیا، اور اس طرح دنیا کے پورے چارجنگ انفراسٹرکچر کو الٹیمیٹم کا سامنا کرنا پڑا۔ اپ گریڈ آمرو پاور کمپنیاں، اسٹیشن آپریٹرز اور سرکاری ایجنسیوں نے ہنگامی منصوبوں کا خاکہ بنانا شروع کیا۔ ٹوکیو میں ٹویوٹا انرجی کے تحت خاموشی سے بانڈڈ ایک BBW پائلٹ اسٹیشن ہفتوں کے اندر آن لائن آ گیا۔ کاریں 5 منٹ میں چارج ہو جاتی ہے، کوئی زیادہ گرمی نہیں، کوئی لائن نہیں، کوئی انتظار نہیں، اور یہ اکیلا نہیں تھا۔ جاپانی سہولت اسٹور چینز، جو پہلے سے ہی قومی گرڈ سے منسلک ہیں، نے ایلومینیم فاسٹ چارج ہب کے ساتھ ہزاروں مقامات کو دوبارہ تیار کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ امریکہ میں کیلیفورنیا میں مقیم چارج نیٹ نے سولر ای وی ہب کو ایلومینیم کے موافق میگا سائٹس میں تبدیل کرنے کے لیے اجازت نامے کے لیے دائر کیا ہے۔ یہاں تک کہ شیل، جی ہاں شیل، کو ٹویوٹا کی انفراسٹرکچر ٹیم کے ساتھ ملاقاتوں میں دیکھا گیا۔ یہ صرف تیز چارجنگ کے بارے میں نہیں تھا، یہ واقفیت کے بارے میں تھا۔ ایلومینیم آئن نے ای وی اور گیس کاروں کے درمیان رویے کے فرق کو بند کر دیا۔ 5 منٹ کا فل اپس، کوئی رینج بے چینی، ایپ ٹائمر کے ساتھ اب کی کار میں بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرنا۔ اب پارک کریں، پلگ لگائیں، ناشتہ لیں اور چلے جائیں۔ یہ آسان تھا، اور صارفین، انہیں قائل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔
उन्हें रसाई की जरूरत थी। तब बातचीत का रुख टेक्नोलॉजी से मुआशियात की तरफ हुआ। बसों से ख्वाब हकीकी था लेकिन महंगा था। बैटरियां किसी भी इलेक्ट्रिक कार में सबसे महंगी जिज्व होती है, जो अक्सर स्टिकर की कीमत का 30-40% बनती है। लिथियम आयन सेल $1,014 फी किलोवाट घंटे पर मंडला रहे थे। ठोस रियासत अब भी $200 से ऊपर फंस गया है। प्रोटोटाइप में सिर्फ अरबपति ही छू सकते हैं, लेकिन टोयोटा के ऐलान ने रातों रात इस हिसाब को बदल दिया। क्योंकि एल्यूमीनियम सस्ता है, गंदगी सस्ती, इसकी कान कनी 60 से जायद ममालिक में की जाती है। ये पहले ही आलमी लॉजिस्टिक्स में जम हो चुका है। और एल्यूमीनियम आयन मैन्युफैक्चरिंग के अमल लिथियम के बकस खुश्क कमरों, गैर मुल्की केमिकल्स कोबाल्ट कोटिंग्स की जरूरत नहीं है। टोयोटा की फैक्ट्रियां कम से कम लागत के साथ मौजूदा लाइनों को दोबारा तरतीब दे सकती है। तज्जियाकारों का अंदाजा है कि बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू होने तक उनकी फी दहाई पुरानी लागत $80 से नीचे आ सकती है। और ये सब कुछ बदल देता है। एल्यूमीनियम से चलने वाली टोयोटा करोला $25,000 से कम में फरोख्त हो सकती है, जिसमें 1000 मील रेंज और 5 मिनट चार्ज हो सकता है। ये प्रीमियम ईवी नहीं है, ये एक किस्म का कातिल है। एक ऐसी मसनू जो आपकी आजमाइश के वक्त बाकी सब कुछ पुरानी महसूस करती है। सस्ती खुर्दा पर नहीं रुकती, देखभाल में तेजी से कमी आती है, कोई माय कूलिंग सिस्टम नहीं है, थर्मल मैनेजमेंट मॉड्यूल्स नहीं है, धमाके का कोई खतरा नहीं। बैटरी की कमी इतनी कम है कि टोयोटा कुछ मॉडल्स पर 20 साल की वारंटी पेश करने का इरादा रखती है। एक कार 2 दहाइयां सिफर बैटरी की तब्दीली, यहां तक कि रिसाइकलिंग भी एक ताकत बन जाती है। लिथियम बैटरी की रिसाइकलिंग महंगी, गंदी और नाकारा है, बमुश्किल टूट जाती है। एल्यूमीनियम इसके बकस तवानाई के तकरीबन बगैर किसी नुकसान के 96% रिकवरी पर रिसाइकल करता है। टोयोटा के अंदरूनी अंदाजे बताते हैं कि वो 2030 तक बैटरी की मुकम्मल गर्दिश हासिल कर सकते हैं। और आखिरी टुकड़ा, स्केलेबिलिटी। जबकि हरीफ नायाब धातों को महफूज करने के लिए भाग रहे हैं, टोयोटा की सप्लाई चेन इंतहाई पुरसुकून है। समलिटर्स, कास्टिंग की सहूलियात और एल्यूमीनियम फाउंड्री तकरीबन हर सनती मुल्क में पहले से मौजूद है। कोई नई बारूदी सुरंगें नहीं, कोई माहौलियाती मुकदमा नहीं, कोई जियोपॉलिटिकल ड्रामा नहीं, सिर्फ एक मानूस धात जो किसी नावाकिफ तरीके से इस्तेमाल होती है, इससे पहले कि किसी भी चीज से ज्यादा तेजी से स्किलिंग करती है। अचानक ये अब सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में नहीं था, ये मुआशियात के बारे में था। घर, स्टोरेज, शिपिंग, एविएशन। अब पूरी सनतों ने टोयोटा की प्लेबैक में झांक कर लिथियम को मतरूक करने वाली बैटरी को डिकोड करने की कोशिश की। और जैसे ही टोयोटा ने खामोश फैक्ट्री के दरवाजों के पीछे पैदावार को बढ़ाया, एक सवाल आलमी ऑटोमोटिव मैदान जंग में पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हुआ। गिरने के बाद कौन है? क्योंकि ये सिर्फ एक सनती महवर नहीं था, ये एक इखलाकी हिसाब था। टोयोटा के एल्यूमीनियम आयन ने सिर्फ लिथियम से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया, इसने अपनी तारीख तरीन मीरास को पीछे छोड़ दिया। कोई भड़कती बारूदी सुरंगें नहीं, कोई चाइल्ड लैब नहीं, कोई जमीनी गिरावट नहीं है। ये बैटरी खून की कीमत के बगैर तेज, सस्ती और ताकतवर थी। कई दहाइयों से साफ तवानाई का गंदा राज उसकी अपनी आलूदगी थी। लिथियम की कान कनी ने पूरे जनूबी अमेरिका में नमक के फ्लेटों को दागदार कर दिया। कीमती पानी की फराहमी खत्म हो गई और कम्युनिटीज बेघर हो गईं। कांगो में कोबाल्ट निकालने में इंसानी कीमत, चाइल्ड लैब, जहरीला फुजला और सैटेलाइट की तस्वीर से नजर आने वाले गैर मुनज़्ज़म गड़े शामिल हैं। लेकिन एल्यूमीनियम, इसने एक अलग कहानी सुनाई। नमकीन पानी के बुखारात कीमियाई गारा के बगैर निकाला गया। कार्टेल कंट्रोल के बगैर 60 से ज्यादा ममालिक में कान कनी की जाती है। गैर जहरीला, गैर धमाका खेज। टोयोटा की एल्यूमीनियम आयन बैटरी ने सिर्फ जमीन पर नायाब इन्हिसार को खत्म नहीं किया, इसने माहौलियाती सुर्ख झंडों को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया। कोई थर्मल रनवे नहीं था, आग धमाके अफगीसन का कोई इम्कान नहीं। ये दबाव में नहीं निकला, फूला, भड़काया नहीं। हिफाजती टेस्टों में पंक्चर होने पर भी पैक गैर फ़ाल छूने तक ठंडा रहा। फायर डिपार्टमेंट्स को मजीद खुसूसी हिज़मत यूनिट्स की जरूरत नहीं होगी। इंश्योरेंस के अखराजात कम हो गए। रेगुलेटरी मंजूरी में तेजी आई। रिसाइकलर्स से लेकर रेगुलेटर्स तक सबका एक ही जवाब था। आखिर में
और लिथियम के बकस एल्यूमीनियम की दूसरी जिंदगी आसान है। कोई केमिकल उतारने वाला नहीं, कोई तेज गर्मी से मलटन, कोई नाकाबिल तलाफी नुकसान। टोयोटा का रिसाइकलिंग सिस्टम तकरीबन बगैर किसी इखराज के हर सेल से 96% से ज्यादा काबिल इस्तेमाल मवाद को दोबारा हासिल करता है। बैटरी सिर्फ ज्यादा देर नहीं चलती है, ये बार बार क्लीनर वापस आता है। दस्तक का असर, ईवी की पैदावार के इखराज में 40% से ज्यादा की कमी वाक़ हुई है। अचानक ये दलील कि ईवी सिर्फ कोयले से चलने वाली कारें थीं गिर गईं। जिंदगी के चक्कर के तज्जिए में एल्यूमीनियम आयन लिथियम ईंधन के खलियात और यहां तक के बोर्ड में कुछ हाबट को भी मारता है। कार्बन गैर जानिबदारी पर जोर देने वाली हुकूमतों के लिए टोयोटा ने सिर्फ एक कार पेश नहीं की, उन्होंने एक शॉर्टकट पेश किया। और फिर भी इस बैटरी का मकसद कभी कारों पर रुकना नहीं था। टोयोटा के बड़े मंसूबे थे। पेटेंट फाइलिंग के अंदर छुपे हुए एल्यूमीनियम आयन स्केलेबिलिटी के खामोश तज़किरे सामने आने लगे, न सिर्फ गाड़ियों के लिए बल्कि गड के लिए। स्टेशनरी तवानाई का जखीरा तवील अरसे से शमसी और हवा की उछलस हील रहा है। लिथियम पैक महंगे उतार चढ़ाव वाले होते हैं और मुसलसल साइकिलिंग के तहत तेजी से इन्हतात पजीर होते हैं, लेकिन एल्यूमीनियम आयन ये बोझ के नीचे परवान चढ़ता है। इसे गहरे इखराज पर कोई एतराज नहीं है। ये महीनों तक गैर फ़ाल रह सकता है, सालों तक बिजली पंप कर सकता है। टोयोटा के इंजीनियर्स ने एक मॉड्यूलर एनर्जी यूनिट का इंकिशाफ किया, जूते के बॉक्स के साइज की बैटरी जो बंदिश के दौरान पूरे घर को ताकत दे सकती है। स्टीकेबल, महफूज, खामोश, मुकम्मल रिसाइकल। आफगड रहने वाले और काबिल तजदीद फार्मों के लिए ये एक गेम चेंजर था। तमाम माइक्रो ग्रिड सिफर के इखराज और सिफर खतरे के साथ एल्यूमीनियम से चल सकते हैं, लेकिन उफुक मजीद फैला हुआ था। फौजी एजेंसियों ने पहले ही बगैर पायलट के ड्रोन और फील्ड आलात के लिए एल्यूमीनियम आयन की जांच शुरू कर दी थी। एविएशन सेक्टर ने खामोशी से टोयोटा के एरोस्पेस डिवीजन के साथ तहकीकी मुआहदों की तस्दीक की। हल्का फुल्का, ज्यादा कसाफत और गैर आतिशगीर एल्यूमीनियम आयन कैबनस और फोसिलजिज में फुट होता है जहां लिथियम कभी नहीं कर सकता। और फिर सार्फिन की टेक अफवाहें आईं। स्मार्टफोन्स जो 1 मिनट में चार्ज होते हैं, 1 हफ्ते की बैटरी की जिंदगी के साथ लैपटॉप पहनने के काबिल जो कभी ज्यादा गर्म नहीं होते, यहां तक के बारास्त सूरज के नीचे भी। अचानक ये कारों, घरों यहां तक के तेल के बारे में नहीं था, ये ताकत के बारे में था। इसे कौन कंट्रोल करता है? इसे कौन जखीरा करता है? इसे कौन पहुंचाता है? टोयोटा ने खुद को न सिर्फ एक ऑटो मेकर के तौर पर बल्कि एक आलमी तवानाई प्लेटफॉर्म के तौर पर खड़ा किया था, और लहर के असरात रुके नहीं थे। यूरोप, अमेरिका और एशिया में पेटेंट के दफातर ने एल्यूमीनियम आयन केमिस्ट्री से मुताल्लिक रिकॉर्ड फाइलिंग की इत्तला दी, जिनमें बहुत से टोयोटा का नाम सरे फहरिस्त है। यूनिवर्सिटियां ग्रांट की रकम से भर गईं, स्टार्टअप रातों रात महवर हो गए, हुकूमतें पॉलिसी मेमो को दोबारा लिखती है। ये कोई लहर नहीं थी, ये एक दरार थी। डिट्राइट से म्यूनिख तक बोर्ड रूम्स के अंदर अब एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या पकड़ने में बहुत देर हो चुकी है? क्योंकि टोयोटा सुस्त नहीं हो रहा था, वो पहले ही अपने अगले अक़दाम का नक्शा बना चुके थे। सनती नक्लो हमल, मैरीन शिपिंग, यहाँ तक के रोबोटिक्स में एल्यूमीनियम आयन का इंज़माम। उनकी गाड़ियां जल्द ही घरों को बिजली फराहम करेंगी, उनके तवानाई के निज़ाम जल्द ही गड को मुस्तहकम कर देंगे, और उनकी बैटरी वो खामोश, नाकाबिल जलाने वाला सिली पूरी ऑटो इंडस्ट्री में वाहिद सबसे कीमती चीज बन चुकी थी। एल्विन मस्क की टीम ने शोर मचाने के बावजूद इसे तोड़ा नहीं था। चीनी जिन्नात मुतबादिल के लिए लड़ पड़े, और लिथियम लाबी जो एक बार ईवी के दौर के दरबानों ने देखा, उनकी दीवारें गिरने लगे। तवानाई की दौड़ का अगला बाब अब लिथियम कोबाल्ट तेल के बारे में नहीं होगा, ये इस बारे में होगा कि कौन एल्यूमीनियम आयन को कंट्रोल करता है और कौन पीछे रह जाता है। क्योंकि पुरानी दुनिया दहन पर चलती थी, नया मुकम्मल तौर पर किसी और चीज पर चलेगा, और टोयोटा ने अभी फ्यूज रोशन किया।